अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल ख़ैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल आज़ाल खालिक कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मूं उस्तासो द हाजिरो द रातलुल कुटोलो हाजिरी पखपल बारगाह के कबूल व मकबूल फरमाई। और रब्बि ज़ुल जलाल खालिक कायनात नमूं उस्तासो द अज़ीम बरगाह ना देर खैर आफ़ियत और खुशहाली व बरकत नसीब फरमाई। बिला तमहीद द क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद द आयात करीमा ना आगाज़ को द वक्त इख्तिसार द वजना क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद के बदे अज़मतुन न डक आयात शरीफ के रब्बि ज़ुल जलाल द ईमानदार व खल्को द मुअमिनानो और खुदे पाक ता मुक़र्रब और निज़दे खल्को पे हवाले सरा रब्बि ज़ुल जलाल इरशाद फरमाई इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात। ईमानदारा माता मुक़र्रब बंदगान हगदी चागुई पर नेको कारुनों के दयो बलना उड़ांदे वाले कई नेके कारुन कलम राशि द नेके प कारुनों के यो बल सर मुकाबला कई और मख प उड़ांदे बांधे द दुई कोशिश दावी चे दे दा कार कई। मसलन सलोर रकात नफल कई ज़द शपग रकात नफल हुकम दे सिर्फ द अवाबीन मुंस कई माखाम मानजन बाद ज़ोर सर सहर द इशराक मुंस हम मुकम दे द इशराक मुंस कई ज़ोर सर द दुहा द चाश्त मुंस मुकम दे सिर्फ कलिमत तय्यबा ज़र ज़ल ज़ल वाई ज़ोर सर ज़र ज़ल इस्तिग़फ़ारम वायम दा मुकाबला और दा मुसाबका दा क़ुरआन करीम पर खूब बांदिस्तायल दा च ईमानदार और द कामिल ईमानदार इंसान चखदे पाक वजाहत फरमाई द जन्नतियान और रब्बि ज़ुल जलाल वजाहत फरमाई नो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाई च ईमानदार और कामिल ईमानदार आगा खलक दी च द यो बलना बनेक आमालों के मुसाबकत कई यो बलना उड़ान दीवाले कई
خو لیکن په دې کې یو شرط به زه ضرور د تفسیر په رڼا کې وړاندې کړم، اگر چې دا زما د نن خطاب موضوع نه ده. یو شرط پکې دا دی چې دا مسابقه، دا منډه د یو بل نه وړاندې والی دا د ریا دپاره نه وي، دا محض د رب العالمین دپاره وي. چې فلان کې عمره وکړه، زه به 2 عمرې کم، ما تره تربور حج وکړو، زه به حج لم ځم او بیا به بل کال عمرې لم ځم. هغه ته به خلک صرف حاجي صاحب وایي او ما به حجم کړی، خلک به راته درانه ګوري او ما به ورسره عمره هم کړې وي. دې دپاره نه، مسابقه او د یو بل نه وړاندې والی دا به صرف اور صرف محض د رب العالمین رضا دپاره وي. مخکې چې زه کوم آیات کریمه حصه لوستل غواړم، دا د نن جمعې د خطاب موضوع به وي. رب ذوالجلال ارشاد فرمائی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. دا نیکان و ایماندارا هغه خلق دی چې مانا غوښته کوي، مانا سوال کوي، مانا دعا غواړي. خو د دعا د غوښتې په دوران کې به دغه انسان 2 کیفیتونه وي. انسان باندې 2 څیزونه به سواره وي چې کله د ما په جناب کې لاسونه اوچت کی او دی دا خپل سترګې پټې کی او ما طرف ته متوجه شي، او کله چې د ما نه د غوښتې سائل جوړ شي، د دغه انسان د دعا په دوران کې به 2 کیفیتونه وي. کله به یو کیفیت پر راځي، کله به بل کیفیت پر راځي چې کله دی مانه سوال کوي په لنډو الفاظو کې چې ځان ته ګوري، یریږي به چې زه څوک یم چې د خدای پاک نه غوښته کوم، زه څوک یم چې د علی جناب په دربار کې ما لاسونه اوچت کړي دي، چې په ځان باندې سوچ شي چې زما ګناه او زما سوال، زما دومره جرمونه او بیا د الله پاک نه په کومه خوله باندې غوښته، په کومه ژبه باندې غوښته او مغه ژبه باندې دروغ، کومه ژبه باندې غوښته او مغه ژبه باندې بهتان، کومه ژبه باندې د الله پاک نه غوښته په همدغې ژبه باندې د بل سپکې سپورې، کومه ژبه باندې غوښته ده د همدغې ژبې د بل مسلمان غیبت. چې کچرې ځان ته ګوري د دعا په دوران کې په انسان باندې خوف راځي، یره په راشي زه چرته او علی جناب کې غوښته چرته. خو کچرې بیا د ځان نه نظر اوچت شي او د خدای پاک په حضور کې حاضر شي او د خدای پاک په رحمت باندې توجه شي، د خدای پاک په ذات باندې توجه برابر شي، د خدای پاک رحمتونو ته وګوري، په دې وخت کې دغه انسان د دعا په دوران کې د امیدونو په دریاب کې ورپرېوځي. نو رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې ایمانداره خلق هغه دي چې کله دی مانه غوښته کوي، کله د باندې به خوف راځي او کله به د باندې امید راځي. رغبا و رهبا، چې کله دا بندگان د مانه سوال کوي نو د بنده باندې به 2 کیفیتونه راځي. کله چې ځان ته ګوري یریږي به، کله چې ما ته ګوري رحمتونو امید به ساتي، چې ځان ته ګوري جهنم به ور یادېږي، چې رحمان ته ګوري جنت به ور یادېږي، چې خپلو جرمونو ته ګوري د الله پاک قهر و عذاب به ورته مخامخ ودرېږي، او چې کله الله پاک ته ګوري د الله پاک بېشبها رحمتونه به ورته په نظر راځي. چې کله انسان ځان ته وګوري، کم کیفیت په انسان باندې راشي، دیتا خوف ویلې شي، او چې کله د خدای پاک په ذات باندې، د خدای پاک په رحم و کرم باندې د انسان نظر پرېوځي، بیا وایي چې دا زه چې څه غواړم دا ډېر کم دی، دا زه چې څه غوښته کوم دا ډېره کمه ده. چې ځان ته ګوري د یو څیز د غوښتې نه انسان نفرت پیدا شي چې زه چرته د خدای پاک نه غوښته کولی شم، خو که چېرې د خدای پاک ذات ته ګوري، رحمتونو ته ګوري، بیا وایي چې دا زه چې څه غواړم دا ډیر کم دی. او دغه دواړو کیفیتونو ته قرآن کریم فرقان حمید دا الفاظ استعمال کړي چې رغبا و رهبا. بندگان چې کله مانه سوال کوي، ما کې به رغبت وي، امید به ساتي چې جنتونه واړه دي چې خدای پاک ورکوي، ځکه چې رحمتونه عظیم دي. او که چېرې بیا ځان ته ګوري چې سبا آغاز او د سحر آغاز دا د ګناهونو نه شروع شي،
تر اودو کېدو پورې ګناهونه چې انسان دې ته ګوري انسان باندې خوف راشي یره پر راشي او کچرې دې ته ګوري چې د الله کرم نوازي ده انسان امیدونه پیدا شي او دا وایي چې کچرې یو ځل رب ذوالجلال د رحمت په نظر راته وکتل ما به اربونه ګناهونه په یو سیکنډ کې معاف شي دغې دواړو کیفیتونو ته رب ذوالجلال د دغې کیفیتونو ستاینه کړې ده او دا کیفیت په چا راځي قرآن کریم فرمایي دا په ایماندار انسان باندې راځي په ایماندار انسان باندې دا کیفیت راځي بیمانه انسان باندې نشي راتلی نیکمل انسان باندې دا کیفیت راځي بدعمل انسان باندې دا کیفیت نه راځي بدعمل انسان باندې نه د خدای پاک رحمتونو امید ساتي او نه د رب ذوالجلال نه خوف ساتي دا کیفیت په ایماندار باندې راځي دا په بیمانه انسان باندې نشي راتلی او کچرې زه یو خبره وړاندې کم اول زه د ځان اصلاح وکم په دې جملې سره او بیا حاضرینو ته او د میډیا په ذریعه باندې غایبینو ته دا خبره ورسیږي او هغه دا مونږ کې امید ډېر دی د خدای پاک د بخښنې امید مونږ کې ډېر دی چې خدای پاک بخښونکی مهربان دی گناہ بکوم بخښونکی او مهربان صفت به ما او تا ته رایادیږي ډېر ګناهونه بکوو بیا هم د رحمان او د رحیم صفتونه ما ته او تا ته رایادیږي خو چې کوم دویم کیفیت دی چې څه ته خوف ویلی شي خوف په مونږ باندې نه راځي امیدونه د الله پاک نه ډېر ساتو چې الله پاک بخښونکی مهربان دی مړه الله پاک لوی ذات دی دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې درست دي دا خبرې غلطې نه دي چې الله پاک بخښونکی دی او په یو موږي باندې چې چا ټک وهلی او چې څوک به په اس وغیره وتړي څوک به په اوښ وغیره وتړي هغه یې مو بخلو او بل پر روانو هغه وویستو چې څوک به پرې نه وځي هغه هم الله وبخلو نو واقعي مهربانه دی چې یو موږي ټک وهلو باندې خدای پاک دوه انسانانه ضرور بخي خو لیکن قرآن کریم دا وایي چې تربیت طریقه دا ده چې ته به د الله پاک نه امید داسې ساتې لکه څنګه ساتې خو لیکن د دې سره سره د رب ذوالجلال نه به خوف هم کوي کچرې امید تا باندې غالب دی خوف نشته ته بیا هم کامل مؤمن نه ځکه چې د ایمان تعریف دا دی د ایمان خلاصه او نچوړ دا دی چې تعالی به ایمان دوس کیفیت درکوي درله یو به درله خوف درکوي چې الله نه به یریږي هم چې جرم کوي الله پاک نه به یریږي هم دا کیفیت به هم په ځان باندې طاری کوي او امید به هم ساتي چې الله پاک بخښونکی مهربانه دی ځکه علما لیکي چې الایمان بین الخوف والرجاء ایمان به په دوو خبرو یعنی دو کشمکشه کې به ساتي کله به د امید په لار باندې ستا ایمان روان شي او وایي چې الله پاک بخښونکی او مهربانه دی او دا به حدیث د بخاري به در یاد شي چې حدیث پاک کې راځي چې یو ښځې ګناهګاره نه ګناهګاره ښځه وه او هغه د یو تږي سپي دپاره په خپل پیزارو پاڼه کې اوبه د کوهي نه راوخېجولې او سپي له یې ورکړې حدیث پاک کې راځي نبي پاک فرمایي دا ښځه ګناهګاره نه ګناهګاره ښځه سپي له په اوبو ورکولو الله ورته بخښنه نصیب کړه دا امید به هم ضرور ساتي خو دا یره به هم ضرور ساتي چې حدیث پاک کې راځي چې یو کس دی هغه صحابه کرامو وفرمایل چې دا جنتی صحابي دی زه هغه تفصیلي حدیث صرف خلاصه رسکول غواړم جنتی صحابي دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتی ورته مه وایئ دا جهنمی انسان دی او بیا وروستو هغه څه معامله وشو هغه ځان نه خبره ده چې دومره نیک اعمال دومره جهاد کې خلک راوپرځول واسې جهنم یې کړل کافران خو لیکن په آخر کې یو کار ترېنه وشو انسان لاړو په تیره جمعه باندې ما عرض کړی و د یو تفصیلي حدیث به تاسو ته بیان کړی و غرض مه دا چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات
د قرآن کریم فرقان حمید آیاتونو کریمو پیغام دا دی چې ته به په دوو کیفیتونو باندې اوړې را اوړې. کله به د الله پاک نه امید ساتې او کله نا کله به تا باندې یره هم راځي، کله به تا باندې خوف هم راځي. او ځکه صوفیه کرام یو ښکلی مثال ورکوي. صوفیه کرام فرمایي چې د انسان نفس دا په مثال د خره دی. دا انسان چې کم نفس اماره دی، دا نفس انسان نفس دا په مثال د خره دی. کچرې یو خر یو داسې غټه ډنډ ته وغیره ور پرېوتو، نو دا خر په زورونو راوښکی شي چې زور ورسره کوي، خر سره زور نه کیږي. او نه دغې خره ته چې بره نه د ډنډ د پاسه یا د کندې د پاسه ته ورته واښه ماښه ونیسي، هغه واښو پسې هم نه راوځي. نو طریقه به دا کوي چې دا نفس طریقه دا ده د اصلاح، چې دا خر چې د دغې کندې نه راوباسې، یو کس به ورته بره ودرېږي، واښه ماښه به ورته ونیسي، او دا بل کس به ورته شاته ودرېږي، ډنډه به ورته ونیسي. نو چې بره واښه وي او شاته پسې ډنډه وي، دا خر به د کندې نه رابهر شي. علما لیکي دا نفس هم داسې دی چې کچرې دی د جنت په امید کې چې مخامخ ورته جنت ښایي، مخامخ ورته د رب ذوالجلال رحمتونه ورته په نظر باندې راځي، په دې امید کې به دی مخکې ځي او شاته به د خوف ډنډه پسې شاته وي. چې کله د انسان د امید او د خوف د ډنډې په منځ کې دی روان شو، ضرور به ضرور دا به د رب ذوالجلال په دربار کې مقبول او منظور بشي. د هغې کندې د جهنم نه به دی راوچت شي چې په کمه کنده کې دغه انسان نفس چې دا ورګزار شوی دی. ځکه علما فرمایي چې دا نفس په مثال د خره دی. د دې د وجې نه علما لیکي چې انسان کامل ایمانداره، خدای پاک ته نږدې انسان دا دی چې انسان خپل ژوند د الله پاک په خوف کې او د الله پاک د رحمتونو په امید کې تیر کړي او همدغې ته ایمان ویلی شي. او صد علما داسې هم لیکي چې خوف دا په مثال د اور دی او امید په مثال د یخو اوبو دی، یا خوف په مثال د ګرمۍ دی او امید په مثال د یخنۍ دی. سخت یخنی ده، گرمایش ته د ضرورت شته که نشته؟ چې کله یخنی راشي ایټر ته، چولې ته، اور ته د انسان ضرورت ضرور راځي. او که ته وایې زه په یخنۍ کې وخت تېروم، یخنۍ کې هم ټول عمر وخت نشي تېرولی، د یخنۍ نه به مړ شي. او که چېرې دا موسم د ګرمۍ دی، دا پکې ونه لګي، زیاته ګرمۍ کې ایسی ته کېننې یا سوري ته کېننې، نو هم ګرمي دم هلاکوي. نو دې د وجې نه علما لیکي چې دا خوف او رجا، امید د الله نه یره مثال د یخنۍ او د ګرمۍ دی. چې کله د الله نه ډېر زیات یریږي او دومره یریږي چې الله پاک نه د امید ختم شي، دا یره هم الله پاک ته منظور نه ده. ځکه چې دومره به نه یریږي چې تا د الله د رحمتونو نه امید شي، او دومره رحمتونو امید بم نه ساتي چې خوف در نه په شا باندې پرېوځي، بلکې د ستا ژوند او زندگی، د ستا نیک اعمالو، د ستا د ژوند تړون، دا به د خوف او د رجا یعنی د امید او د الله پاک نه یره کې وي. او د دغې خلکو په حوالې سره رب ذوالجلال ارشاد فرمایي، لکه څنګه آغاز ما وکړو د آیات کریمه نه، رب ذوالجلال فرمایي انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، بېشکه ایمانداره خدای پاک ته نږدې انسانان هغه دي چې کم یو انسان، کم ایمانداره انسان د یو بل نه په نیک اعمالو کې وړاندېوالی کوي. ویدعوننا رغبا ورهبا، الله پاک فرمایي او ایماندار هغه خلک دي چې کله نارانه یریږي او کله مو د رحمتونو امید ساتي، چې جنت ته ګوري وردانګي ورته، چې جهنم نه ګوري ژاړي ورته. دغه کیفیت او دغه حالت په انسان باندې راځي او دغه ته رب ذوالجلال د ایمان او د کامل ایمان نامه ورکړې ده. او زه په آخر کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په قول باندې
د ستاسو د پویولو کوشش به وکم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای او دا جمله سره ټول خطاب کې دا یو جمله ځان سره نوٹ کړئ کافی ده. حضرت سیدنا خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې کچره د قیامت په ورځ باندې اعلان وشو، توجه ضروری ده، قیامت په ورځ باندې اعلان وشو چې ټول انسانان به جهنم لذي، صرف یو انسان به جنت لذي. عمر فاروق سے فرمائی چې ما دا ګمان دی چې دا به زوم، ټول انسانان جهنم لذي، صرف یو انسان جنت لذي. عمر فاروق سے فرمائی چې ما دا ګمان دی چې هغه انسان به زوم چې دا کم یو جنت لذي دا به زوم. خو کچره بل طرف ته دا اعلان وشو چې ټول انسانان به جنت لذي او صرف یو انسان به جهنم لذي، چې کېدی شي چې هغه زوم. که کل انسانیت جنت لذي او یو انسان جهنم لذي چې کېدی شي چې هغه زوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه فرمان علی شان مونږ له دغه دوه څیزونه مونږ ته ښایي چې کچرې زه دا امید ساتم چې ټول انسانان به جهنم لذي، زه به صرف یوازې جنت لځم. دا جنت امید مې د دې د وجې نه دی چې خدای پاک ارحم الراحمین دی. زه به د رحمت امید ساتم چې دا یو جنتی خاص رحم به الله پاک په ما باندې کوي، زه به جنت لځم. کچرې امید خبره راغله، عمر فاروق سے فرمایي زه به صرف جنت لځم. خو کچرې د جهنم ته د تلو خبر راغله، ټول به جنت لذي، زه به جهنم لځم. کچرې ځان ته ما وکتل چې تا څنګه ژوند تیر کړی دی، نو ما په خپل نیک اعمالو باندې باروسه نشته، د الله نه مو یره دومره ده چې کېدی شي چې هغه یو جهنم لذي هغه م زوم. کچرې امید خبر راغله جنت له به ځم، که د یرې خبر راغله جهنم له به ځم. او دا څوک فرمایي؟ دا هغه صحابي رسول فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم ارشاد فرمایي که ما نه بعد پیغمبر څوک راتلی او ما نه بعد پیغمبر د راتلو امکانات وای، عمر فاروق به پیغمبر وای. هغې هسته قول دا دی. نو انسان لا دغه کیفیت باندې ژوند تیرول ضروری دی. که چېرې موږ د امیدونو په دریاب کې ډوب شو او خوف خدا نه موږ سترګو د الله پاک د یرې نه سترګو نه اوښکې بند شوې، زړه باندې انسان باندې کله ناکله رب ولګي، هغه رب د ما او د ستا د بدن بند شو. کله مونځ ته ودرېږي دا غونه ویښته در باندې ودرېږي د الله د یرې، کله چې سترګو نه ژړا بنده شوه، کله د بدن کپکپي بنده شوه، کله په مونځ کې ولاړې ویښته ودرېدل در باندې بند شول، ته پوه شه چې ته امید کې دومره مخکې تللی چې د الله پاک یره در نه الله پاک یره در نه هیره ده، خوف در نه هیر دی. الله پاک قرآن کې فرمایي بیا هم ایماندار نه او که دومره ژاړې او دومره ژاړې لکه حدیث صرف دغه جمله به ترېنه عرض کم چې کم کسو او هغه حدیث پاک کې راځي چې 500 کاله عبادت یې کړی و، خدای پاک ورته وفرمایل، نبی پاک فرمایي قیامت په ورځ به رب ذوالجلال ورته وفرمایي زما بنده زما په رحمت باندې جنت ته لاړ شه. او ورته وایي عرض کوي یا رب العالمین دا ما 500 کاله عبادت چرته لاړو چې د ستا په رحمت جنت ته ځم، ما په خپل عبادت باندې جنت ته بوځه. نو چې کله حساب او کتاب شروع شو نو یو سترګه د دغه انسان یو تله کې واچولی شوه او په بله تله کې 500 کاله عبادت واچولی شو. چې کله وتللی شو دغه انسان 500 کاله عبادت باندې د خدای پاک د یو د سترګې نعمت شکریا نه و ادا کړې. که چېرې بیا دې طرف ته وکتلی شي نو بیا به د رب ذوالجلال په رحمت باندې نظر پرې باسي. کله به د رحمت امیدونو کې غوتزن کېږي، کله به د الله د یرې په دریاب کې غوتزن کېږي. هغه نه بعد انسان ایمان په لار باندې د کامل ایمان په لار باندې روان شي. او ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات په قرآن کریم کې ارشاد فرمایي
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. رب ذوالجلال فرمائے زما بندگانو د ما د رحمت نه نا امیده کیږئ ما. د ما رحمت دومره عظیم رحمت دی چې خدای پاک بندگانو ته د کل او د ټولو ګناهونو بخنه کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغه آیات په حواله باندې ارشاد فرمایي چې په تمام دنیا کې دغه دنیا او تمام دنیا یو طرف ته شي او دغه آیات کریمه چې لا تقنطوا من رحمت الله دا بل طرف ته شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې نه زیات دا آیات خوښ دی چې په دې کې دا لیکلی شوي چې زما بندگانو د ما رحمت نه نا امیده کیږئ ما. ټول په ټول ګناهونه رب ذوالجلال د هغې بخښنه کوي. دا آیات کریمه موږ ستاسو دپاره پیغام دی خو د دغې آیات سره دا هم جوړ دی چې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې تاسو د ما نه ویریږئ، د ستاسو جهنم نه ویریږئ، زما د قهر او د عذاب نه ویریږئ. د دغې دواړو آیاتونو په جوړ کې که د انسان ژوند روان شي نو دغې ته کمال ایمان وایي، دغه ته کامل ایمان وایي. ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي ویدعوننا رغبا ورهبا. ایماندار هغه خلق دي چې هغوی د ما نه امید هم ساتي د بخنې او دغه شان د ما د عذابونو د ما د ذات نه یریږي هم. رب ذوالجلال د موږ ستاسو د همدغې اصحابه کرامو د دغې اولیاء کرامو په همدغې طرزو په زندګۍ باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه د ستا د قرآن کریم د ستا د پاک کلام پاک نه د یو آیات کریمه دو درې خبرې بیان شوې. رب کریمه اول ما بندې ناچیز ته او بیا ټولو حاضرینو غایبینو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای. رب کریمه زمونږ په ایمان کې امیدونه هم شامل کې، زمونږ په ایمان کې خوف او د ستا نه یره هم شامله کې. رب العالمین د ستا کلام پاک کې کم پیغامات پراته دي په دې باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای. رب کریمه زمونږه تیر شوي ګناهونه معاف کې، راتلونکې زمانه کې مو د ګناهونو نه وساتې، تیر شوي نیک اعمال م قبول و مقبول کې، آینده زمانه کې م د اعمال صالحو توفیق زمونږ نصیب فرمای. ډېر خلکو دعاګانې غوښتې دي خدای پاکه که څوک مریضانی صحت وله ورکې، که څوک تکلیف کې تکلیفونه ختم کې، څوک قرضداري قرضونه ختم کې، د چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کې، د چا د کار او د روزګار رکاوټونه ختم فرمای. او ډېرو خویندو د هلکانانو د رشتو د واده رکاوټونه رب کریمه هغې هم رکاوټونه ختم فرمای. چا خپل کورونه نه دي کورونه وله ورکې، د چا کورونه دي یا رب کریمه په اتفاق او په خوشحالو باندې آباد ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.